الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، والتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أما بعد، في هذه الخطبة لدينا وقفات، سنقف وقفات، عندنا وقفات سنقف عليها. الوقفة الأولى هي شكر الله سبحانه وتعالى. ابتلينا بالفيروس كوفيد-19 ابتلاء شديد، والآن الحمد لله بدأ يخف، وهذا يستوجب شكر، يستوجب شكرا. والشكر الأول لله سبحانه وتعالى أولا. الشكر الأول لله سبحانه وتعالى، هذا الذي يجب أن لا ينساه المسلم. يقول تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. من يشكر يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى دنيا وأخرى. فلا بد أن نشكر الله أولا على ما حدث، وأن تخفيف المرض والآن كل هذا بفضل الله أولا، كل هذا بفضل الله. المؤمن يشكر الله أولا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. كيف نشكر؟ بعض الناس
يظن أن الشكر كلمة بالفم فقط، نقول شكرا ميرسي. بعض يظن أن الشكر أن نقول ميرسي وخلاص انتهى. شكر لله، حمدين وشاكرين، كلمة تخرج من الأفواه. انظر هنا الله سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نشكر، يعلمنا كيف نشكر. يقول تعالى: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فالشكر هو تقوى الله. تريد أن تشكر الله؟ قال: فاتقوا الله لعلكم تشكرون. تقوى الله أن نقوم نفعل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به، ونجتنب ما نهانا عنه. هذه هي التقوى، أن نفعل ما أمرنا الله به، وأن نجتنب ما نهانا عنه. هذا هو الشكر. الشكر عمل، الشكر عمل. الحمد قول والشكر عمل. تريد أن تشكر الله، لا بد أن تكون عاملا، لا بد أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ما أمرك الله به فافعله، وما نهاك عنه فانتهي. هكذا إن فعلت تكون شاكرا لله سبحانه وتعالى بالعمل. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود ده شكرا، يعني يا آل داود إن أردتم أن تكونوا شاكرين فاعملوا. فالعمل هو الشكر. اعملوا آل داود أو اعملوا آل داود ماذا؟ شكرا. إذا أردتم أن تشكروا الله فكونوا عاملين. الذي يريد أن يشكر الله فعليه أن يفعل ما أمره الله به، ويجتنب ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. قليل منا من يشكر الله سبحانه وتعالى. علينا لا ننسى، قليل منا من يشكر الله سبحانه وتعالى. قال: وقليل من عبادي الشكور. مرة سيدنا عمر بامرأة وكانت تدعو تقول: اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل. فقال لها عمر: ما أراك تدعين اللهم اجعلني من القليل، اللهم اجعلني من القليل، ما هو هذا القليل؟ قال: ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. الذي يشكر قليل فهي تدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من هذا القليل، يعني من الشاكرين. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والشكر سبب ازدياد العطاء الرباني. يقول تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. تريد الله سبحانه وتعالى دواما، تريد الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من النعم، أن يزيدك من الخير، فاشكر الله سبحانه وتعالى. وشكره يكون بالعمل، شكره يكون بالعمل. Dans cette khutbah, j'ai plusieurs points, à peu près 4 points. Après on parle de Covid-19, aujourd'hui voilà, il y a eu des confinements, les mosquées ont été fermées, pendant longtemps, et maintenant voilà, on a ouvert les mosquées. Donc, on ne peut pas aller comme ça. Il faut qu'on fasse les points. Dans les points, ça c'est rahma. On est là aujourd'hui, alhamdulillah. Ça c'est rahma wa minna min Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une miséricorde d'Allah. On s'est réunis. Il faut voir combien de mois on prie chez nous. Il n'y a pas de mosquée. Aujourd'hui, on est là. On est là. Ce n'est pas tout le monde qui est là. Celui qui est là, c'est les gens que Allah subhanahu wa ta'ala a privilégiés.
Aujourd'hui, si tu es parmi les gens qui font vendredi ici à la mosquée, il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça. Maintenant, pour faire les points, maintenant la maladie baisse. Comme vous avez vu, l'autorité sanitaire, il parle que c'est pas fini. Hein. Restez vigilants. La pandémie ou bien l'épidémie n'est pas terminée, mais c'est baissé beaucoup. Quand c'est baissé, on veut faire le point aujourd'hui. Premier point, première chose qu'on devait réfléchir d'abord, un musulman qui doit se comporter, c'est être reconnaissant envers Allah d'abord. On va dire, tout ça c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première chose. Tout ça c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voyez que c'est baissé jusqu'à ce niveau, il faut être reconnaissant envers Allah. Ça c'est grâce à Allah on a arrivé à ça. Alhamdulillah. Il faut maintenant, pour préserver cette grâce, pour que ça augmente, ça continue à diminuer, il faut être reconnaissant envers Allah. La reconnaissance envers Allah éloigne les châtiments. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de traduction, pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment? Yani pourquoi Allah vous châtie si vous êtes reconnaissant? Si vous êtes reconnaissant, pourquoi Allah vous châtie? Si on est reconnaissant, pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Si tu deviens reconnaissant envers Allah, Allah sera reconnaissant envers toi. La maladie a baissé. Vous voulez que ça baisse toujours, que la grâce d'Allah continue? Il faut une reconnaissance envers Allah. Ça, c'est la première chose, un croyant, un musulman qui devait faire, c'est remercier Allah. Il y a beaucoup de gens, quand on dit remercier Allah, ils disent que oui, Dieu merci. Et ils pensent avec Dieu merci, il a tout dit, c'est fini. Il dit, il faut remercier Allah. Il dit, oui, je le remercie. Comment tu as dit? Ah oui, j'ai dit Dieu merci, Allah merci. Ils pensent que c'est ça, c'est tout. Quand vous lisez le Coran, vous trouvez que la reconnaissance est shukr, c'est par l'action. Alhamd, c'est par la parole. C'est pour cela, alhamd est une parole, le shukr est une action. Quand je vais être reconnaissant envers Allah, c'est par mes actions, c'est pas par mes paroles. D'où on a trouvé ça? Venez voir. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Faut voir ces versets. Surat Al-Imran, verset 123, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le sens de traduction, craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Craignez Allah, afin que vous soyez reconnaissants. Ça veut dire, si vous voulez être reconnaissant, craignez Allah. Et la crainte d'Allah, c'est de mettre entre toi et le châtiment d'Allah une barrière. Une barrière, c'est quoi? Al-amal al-salih, les bonnes actions. Vous faites ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a demandé de faire et vous éloignez de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. C'est une action, c'est taqwa. C'est une action. Pour être reconnaissant envers Allah, il faut travailler. Il faut appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez que la maladie baisse? Il faut être reconnaissant. Reconnaissant, c'est comment? Il faut suivre les chemins d'Allah. Il faut exécuter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'éloigner de ces interdits. Si vous faites cela, vous êtes reconnaissant et vous allez voir, on va avancer dans la vie et on va sortir de tous ces problèmes. Première chose, il faut être reconnaissant. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Al-Daoud, vous connaissez Al-Daoud, il y a Sulaiman alayhi salam, était un prophète roi, et il y avait Daoud alayhi salam, était un prophète roi. Allah subhanahu wa ta'ala les a donné beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il les a dit? Il a dit dans le sens de traduction, ô famille de Daoud,
ô famille de Daoud, ya al Daoud, est vrai par gratitude. Est vrai par gratitude. Est vrai. C'est en action. Il faut est vrai par gratitude. Ça veut dire, il faut se mettre en action. Vous faites ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé. Vous vous éloignez de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Ça, c'est par gratitude. Vous devenez reconnaissant. Donc, c'est pour cela qu'on a dit la reconnaissance, c'est bil'amal. Il faut la pratique pour la reconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors qu'il y a eu peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Il y a peu qui sont reconnaissants. Sayyidina Omar, un jour en passant, il a entendu une femme qui faisait des doigts. Il a dit, Allahumma, cite-moi parmi le peu. Elle veut être parmi le peu. Sayyidina Omar a dit, c'est quoi? C'est quoi le peu? Quelqu'un qui va demander à Allah d'être parmi le peu, c'est quoi? Il a dit à la dame, tu demandes, tu implores Allah d'être parmi le peu. Le peu, c'est qui? Il a dit à Sayyidina Omar, tu n'as pas entendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il y a eu peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Donc je vais être parmi le peu. Ça veut dire être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. يعرف علينا بالشكر. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول الله سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Allah subhanahu wa ta'ala a dit mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Voilà maintenant. Est-ce qu'on a tiré des leçons de ce qui nous a passé maintenant là? Combien de mois de confinement? Maintenant c'est fini. On va retourner encore avec les péchés. Ça c'est un problème. On va retourner encore. On oublie tout. On retourne comme rien. Normalement pour nous, après Corona, ne doit pas être comme avant. Quand les gens disent après Corona ne sera pas avant, ils parlent de la politique, ils parlent de l'économie. Mais nous, ce n'est pas comme ça. Quand on dit après Corona ne sera pas avant Corona, maintenant, il faut qu'on se mette à œuvrer. On a vu la faiblesse de l'être humain. On a vu comment l'être humain est faible. Avec toute la technologie que l'être humain possède, des armes de destruction massive, un virus. Comment on a fait face à ce virus? Chacun a couru et a fermé sa porte sur lui. Dans un combat, quand quelqu'un qui court, il rentre chez lui, il ferme la porte, c'est la défaite tout le temps. Ils nous disent, on n'a pas de médicaments, courez, courez. Ça c'est un virus. Un corona qui a bousculé notre vie. Il y a combien de corona ou bien combien de virus dans la vie? Si 10 ou 15 comme corona différents qui sortent au même moment, c'est fini pour nous tous. C'est fini pour nous tous. Ça c'est un seul. Un seul. Le fils ne peut pas toucher son père. Le fils ne peut pas toucher sa mère. Le mari ne peut pas toucher sa femme parce qu'elle est atteinte de corona. Il faut que ça nous donne des leçons dans la vie. L'être humain est très fragile. L'être humain est très faible. Il faut laisser l'orgueil. Il faut se diriger vers Allah. Il faut tirer la leçon. C'est à nous de nous engager dans la religion. Après tout ce qui était passé maintenant. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. La reconnaissance amène l'augmentation. Quand on dit maintenant, l'épidémie est en baisse, tout est en baisse, il faut savoir si on veut que ça continue jusqu'à la fin, il faut qu'on soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un point que j'ai soulevé. الوقف الثاني en bref ما هي أسباب رفع البلاء dans l'islam? Si une épidémie ou pandémie ou des problèmes comme ça qui arrivent, quelles sont les causes? Qu'est-ce qu'il faut faire?
qu'est-ce qu'il faut faire? Raf'ul bala, raf'ul masaïb, quand il y a une épreuve, qu'est-ce qu'il faut faire religieusement? Médicalement, on sait. Voilà, on est là, il y a 1 mètre entre chaque personne, il y a les masques, il y a des produits, il y a des gels hydroalcooliques. Ça, on a terminé. Ça, vous avez mémorisé. Tout le monde a mémorisé. Maintenant, l'essentiel étant musulman, je n'oublierai pas Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'on a fait, ce sont des causes. Mais les causes ne sont pas suffisantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de problème? أقول لك أول شيء بالنسبة للمسلم الدعاء. Il faut multiplier الدعاء. أول شيء الدعاء. عندما تقرؤون القرآن تجدون أن الرسل يدعون. الله سبحانه وتعالى يقول ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. يدعون الله سبحانه وتعالى. الرسل يدعون الله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أول شيء هو الدعاء. عندما يصيب المسلم ضر توجه إلى الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه بالدعاء. أول شيء. Quand il y a un problème, le musulman, la première chose, il va se diriger vers Allah, il fait du dua. هذا هو نهج الأنبياء. Ça c'est la voie des prophètes. Vous avez vu dans le Coran, Surat al-Anbiya, verset 76, et Allah subhanahu wa ta'ala parle de Nuh lorsqu'il a appelé son Seigneur auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala dit on a exaucé son dua et on l'a sauvé ainsi que sa famille d'une grande épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé. Et vous savez l'histoire d'Ayoub alayhi salam aussi, lorsqu'il a appelé son Seigneur, il a dit que, oh mon Seigneur, le mal m'a touché. Et c'est toi qui es tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on a exaucé son dua et on a éloigné le mal. Ça veut dire que de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé sa prière. Donc, il faut faire beaucoup de dua. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, al-istighfar. عندما تأتي مشكلة أكثر من الاستغفار. Quand un problème qui arrive, il faut demander pardon à Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Faites ça beaucoup. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon. Ça veut dire s'il demande pardon, Allah ne les châtie pas. Donc وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالاستغفار هذا يرفع العذاب. Donc يجب الدعاء أولا on fait des du'a ونقوم بالاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله نستغفر الله سبحانه وتعالى كثير هذا أيضا يرفع عنا العذاب. ثالثا troisième الصلاة. الصلاة pourquoi on est là الصلاة هذه الصلاة التي تصلونها ترفع النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si un problème le trouve, il se précipite pour prier. Quand c'est difficile, on prie. Nous, des gens qui viennent à la mosquée, un moment, ils disparaissent 6 mois. Après, on les trouve. Pourquoi tu ne viens pas à la mosquée? Il y a trop de problèmes. Quand il y a trop de problèmes, on laisse la mosquée. On n'a rien compris. As-salat, c'est une solution pour les problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala fi salatina. Il faut faire beaucoup de dua. Jusqu'à présent, l'épidémie n'est pas terminée. Il faut faire beaucoup de dua. فالصلاة مهمة جدا. واستعينوا بالصبر والصلاة. Faisez recours de la prière et والصلاة, الصبر, la patience, l'endurance et
la prière. فالصلاة هو علاج للأمراض والمشاكل، لأنك عندما تصلي تكون يعني تناجي ربك، فادعوا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا إخوتي ندعو الله سبحانه. الصلاة هذا ثالثا. بعد الصلاة الصدقة. Donc, dua, les demandes de pardon. Troisième remède pour les problèmes, c'est la prière. Quand il y a des difficultés, priez, vous aurez des solutions. On voit des jeunes ici, 6 mois, ils ne viennent pas à la mosquée, après il y a trop de problèmes. S'il y a trop de problèmes, on ne prie pas. La prière est faite, c'est pour résoudre même tous ces problèmes d'ici et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos actions. As-salat. Rabi'an as-sadaqa. As-sadaqa. Fi sabilillah. As-sadaqa tamna'u al-bala. Elle empêche aussi. C'est ça. Antum ya ikhwati, jazakumullah khair. Ramadan, vous étiez généreux. On a parlé des pauvres, vous avez donné aux pauvres. Zakat al-fitr, vous avez donné. Kullu hadha yamna'u al-bala. Vous avez participé. Vous avez participé. Parce que pendant Ramadan, vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez fait dua et vous avez donné sadaqa fi sabilillah. Aussi, quand on parle aujourd'hui des vrais combattants en France ici, qu'ils ont fait face au coronavirus, il ne faut pas qu'on vous oublie. Cette communauté, c'est rahma pour tout le monde. Et je suis sûr et certain, les actes, les jeûnes que vous avez fait, sadaqat que vous avez fait, la prière que vous avez fait, si on va vous donner un pourcentage, moi je suis sûr et certain que vos pourcentages soient plus élevés. Pas moins que les soignants. Pas moins que les soignants. Pas moins. Pas moins que les soignants. Ça, je vous ai dit. Mais ça, c'est comme des choses souvent invisibles. Et pour les non-musulmans, ils ne peuvent pas savoir. Mais vous, vous avez participé pleinement avec votre dua, avec votre salat, avec votre zakat. Pas pour vous seulement. C'est pour toute la France. Toute la France a profité de vos bonnes actions. Ramadan, Shahr Rahm. Il faut voir, Ramadan est venu. Ramadan est parti. Maintenant, on parle que la maladie est baissée. Vous pensez que c'est par hasard? Vous pensez que c'est par hasard que Ramadan part, maintenant on dit tout est baissé. Vous pensez que tout est mathématique? C'est pas comme ça. Il ne faut pas oublier Allah dans vos calculs. C'est grâce à Allah qu'on est arrivé là. C'est pour cela, pour remercier Allah. Lorsque la mosquée, ils ont dit on peut ouvrir avec certaines conditions. Nous on a dit on va tout faire. Même si tous les budgets qu'on a, on va acheter des produits de nettoyage, on va les faire pour que les gens prient pour Allah. Parce que ça, c'est une reconnaissance. On a dit aux jeunes, il n'y a pas de repos. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, à l'aube, c'est la seule mosquée qui fait. Parce qu'on a dit, il n'y a pas de repos. On se repose quand on réalise quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous a aidés. On a fait Ramadan. On a fait tout cela. Il faut être reconnaissant envers Allah. La reconnaissance qu'on veut faire, c'est d'ouvrir sa maison. On ne veut pas vous mettre en danger. On ne veut pas faire quelque chose pour que votre vie soit en danger. On a tout fait. Tout fait pour que les règles soient respectées. Pourquoi? Parce que votre vie, votre santé est chère pour nous. Et en même temps, on va faire quelque chose qu'Allah l'agrée. On va faire quelque chose qu'Allah Allah l'agrée. Je dis aux jeunes, les gens au début, on a peur. Et il y a des critères, l'État, il y aura tel problème. On a dit non. Il faut qu'on soit à la hauteur. Les Juifs ouvrent les églises. Les chrétiens ouvrent les églises. Les Juifs ouvrent les synagogues. Nous, les musulmans, on va dire non, on a peur. Oui, ça demande trop de logistique. Quel est notre problème si ce n'est pas aller chercher de logistique? Si tu n'as pas prêt à faire de logistique, il faut démissionner, donner ta place à une autre personne. Ça, ce n'est pas ta place, tu n'as rien à faire. Là, il faut être reconnaissant.
reconnaissants envers Allah. Aujourd'hui, on est très content que la mosquée était ouverte, Inch'Allah. ندعو الله سبحانه وتعالى لا يغلق. هذا رحمة إذا أغلقت المساجد لا رحمة. Si les mosquées sont fermées, il n'y a pas de rahma, il n'y a pas de khir. Les maisons d'Allah, ce sont les poumons pour un musulman. C'est à travers cela on respire. Mais quand il y a la maladie, on est obligé. On est obligé pour préserver la vie. On ferme. C'est à cause de ça que la décision que l'État a prise, c'est une bonne décision. Même ça correspond même à la religion. Mais alhamdulillah, on est revenu encore. Il faut continuer à faire dua, il faut faire istighfar, il faut faire salat et il faut faire as-sadaqat. Et je veux vous dire, ça c'est votre engagement. Nous tous, il y a des conditions qu'ils ont mis, des propriétés, des santé, des choses. Vraiment, écoutez, chacun de nous doit participer. On demande votre aide, vous tous avec nous, pour la continuité des produits, des choses. On va continuer pour être à la hauteur. C'est une honte qu'on ouvre une mosquée. Après, l'autorité va le fermer parce que les musulmans n'ont pas répondu aux critères. D'ailleurs que les églises sont ouvertes et les synagogues sont ouvertes. Il faut savoir les défis qui est là devant nous. Donc, écoutez, tout le monde, celui qui peut, on a la liste des produits, celui qui peut nous aider avec des produits, celui qui peut acheter lui-même, on lui donne la liste, qui veut même acheter, amener des produits, on lui donne la liste, c'est lui qui donne de l'argent pour qu'on achète, on va faire. Mais vraiment, il y a la continuité de la mosquée. Ça, c'est amana dans nos mains et dans votre. Mais on va lutter ensemble pour être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidés dans cette épreuve. Il faut qu'on soit reconnaissant envers Allah par les actions. Et quand je dis, je ne parle pas d'une seule mosquée, je parle de toutes les mosquées. Soutenez tout acte à ce qui concerne l'ouverture des mosquées, il faut les soutenir n'importe où. Kulluha buyutullah. Ce sont les maisons d'Allah. Donc faites tout pour les soutenir. C'est-à-dire que même si une mosquée qui va s'ouvrir, il a besoin des produits, il a besoin des choses, il faut être le premier à aller l'aider. Pas seulement ici, même les autres mosquées. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وأن يعيننا وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضاه وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أو أما بعد. Troisième وقفة الثالثة, il y a quelque chose qu'il faut souligner. فيه شيء في الوقفة الثالثة لابد أن نبينه وهذا ليس نفاقا ولا شيء. C'est pas une hypocrisie. Je n'ai rien commenté. Ce n'est pas une hypocrisie ولكن لابد أن نسلم. لابد يا إخوتي هذه السلطات وإن لم تكن مسلمة نحن من واجبنا أن نشكرها. L'autorité, même s'ils ne sont pas des musulmans, on va les remercier. Parce que par leurs décisions, les mosquées sont ouvertes. Par leurs décisions. Les mosquées sont ouvertes. Ce n'est pas par hypocrisie. Mais un musulman, il faut être reconnaissant. Nous sommes des aumôniers dans les prisons. نحن مستشارون دينيون في السجون. يعني المسلم يذهب ليصلي بأخيه المسلم فالحكومة تعطيه يعني تسدد له مبالغ من أجل. Un frère qui va aller prier avec ce frère dans la mosquée, mais il sera indemnisé par l'État pour sa prière. Ça, il faut les reconnaître. Et aujourd'hui, il faut voir l'ouverture de la mosquée. يعني فتح هذا المسجد لابد من الشكر. Avec une seule décision, on ne pourra pas ouvrir. Mais malgré tout, ils ont décidé d'ouvrir. Donc c'est dans ces cadres-là, vraiment, on remercie l'État. Et l'État a fait son devoir quand même pour les maladies. Quand on parle des causes, ils ont communiqué, ils nous ont aidés, ils ont soutenu même les gens, même financièrement, ils ont soutenu les gens.
Même financièrement, ils ont soutenu les gens, ils ont soutenu les entreprises. Et voilà. Tout cela, vraiment, ils ont fait un rôle. Moi, souvent, je connais des pays musulmans qui sont riches à l'extérieur. Riches. Mais les gens criaient, n'ont pas à manger ni à boire. Je dis, si c'est un pays pauvre, je peux comprendre, mais un pays riche. Il y a certains pays africains, c'est des pays riches. Mais les gens pleurent, n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à boire. Donc c'est pour cela qu'il faut reconnaître. Ils ne sont pas des musulmans, ça c'est vrai. Mais il faut connaître que vraiment ce qu'ils ont fait, vraiment c'est à féliciter. En tout cas, ils étaient juste envers nous, à ce qui concerne les mosquées. Et on les remercie pour l'ouverture. Quatrième, je vous remercie vous aussi. نحن نشكركم كل ما قمتم به من دعاء من صلاة من صدقات et tout vous aussi vous méritez à être remerciés et il faut continuer comme ça. Donc ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا. Donc la mosquée est ouverte, Inch'Allah, même pour les 5 prières. Inch'Allah, le nettoyage va être continué et on va prendre tous les dispositifs sanitaires. On a pris tous les dispositifs. Les tapis que vous voyez, on a mis les produits qui désinfectent. On a amené une société professionnelle, nous a montré tous les paradis, tous les produits, et on a utilisé tous ces produits. Tout, on a tout fait et tout veillé pour qu'on soit en bonne santé et des choses comme ça. Inch'Allah, on va continuer comme ça. C'est comme ça, écoutez, le respect, les disciplines. Nous faisons confiance aux musulmans. Aidez-nous, nous aussi, pour bien pratiquer. Quand on dit quelque chose, il faut comprendre. Mais alhamdulillah, jazakumullah khair. ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا وندعو الله سبحانه وتعالى يعيننا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك. Il y a un frère qui nous a aidés pour contacter la société et il a pris en charge certains produits. Ce n'est pas la peine de dire son nom, Allah les connaît. ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى يبارك له وندعو الله سبحانه وتعالى يوفقه وندعو الله سبحانه وتعالى يعينه وندعو الله سبحانه وتعالى يدخله جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا ننسى يا إخوتي إخواننا الذين ماتوا في مرض كورونا وغيره. Nos frères qui sont décédés, il ne faut pas qu'on les oublie. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés, on n'a pas ouvert la mosquée pour faire la prière. Comme ça, on les a enterrés, il ne faut pas qu'on les oublie. إذا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم وينور قبرهم ويوسع مدخلهم وندعو الله سبحانه وتعالى يغسلهم بالماء والثلج والبرد وينقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرش لهم فرشا من الجنة ويلبسهم لباسا من الجنة ويفتح لهم بابا من الجنة ويجعل عملهم الصالح أنيسا لهم في قبرهم ويجعل القرآن شفيعا لهم يوم القيامة. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياهم جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقوم إلى صلاتكم.